یہ منظر دیکھتے ہی وہ دونوں واپس گاڑی کی طرف بھاگے۔ ایک دفعہ ایسے ہی میں جنگل سے گزر رہا تھا تو میرے سامنے شیر آ گیا۔ شیر نے مجھے دیکھا، میں نے شیر کو۔ ساحل نے گاڑی میں اپنی کہانی شروع کی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فجر نے پوچھا۔ پھر کیا ہونا تھا، میں بھاگ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی معصوم جانور میرے ہاتھ سے مر جائے۔ ساحل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں جی بھائی صاحب، ٹارزن تھے پچھلے جنم میں۔ ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ فجر بھی ہنس دی۔ اچانک ایک طرف سے سرمد بھاگتا ہوا آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اس کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ہائے، تمہیں کیا ہوا اور حفیظ کہاں ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ وہ حفیظ میرے ساتھ ہی تھا، پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ ابھی تو میرے ساتھ تھا، بالکل ساتھ ہی آ رہا تھا۔ سرمد سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فجر پانی دو، ساحل نے فجر سے کہا تو فجر نے پانی کی بوتل سرمد کی طرف بڑھا دی۔ لو پانی پیو اور آرام سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، ساحل نے کہا تو سرمد نے پانی کی بوتل کو منہ لگا لیا اور پانی پیا۔ ہاں آپ آرام سے بتاؤ، ساحل نے سرمد کو کہا۔ فجر اور ثانیہ بھی سننے کے لیے بے چین تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ سرمد اتنا گھبرایا ہوا ہے اور حفیظ غائب ہے۔ وہ ہم نے ایک درخت پر 5 لاشیں دیکھی، وہ بالکل ہم 5 جیسی تھی، سرمد نے کہا۔ ہماری جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ پیچھے سے ثانیہ بولی۔ میں نے جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں، سرمد نے کہا۔ اور حفیظ کہاں ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا، ہم لاشوں کو دیکھ کر ڈر گئے اور واپس بھاگے۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی آ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں پیچھے رہ گیا، سرمد نے جواب دیا۔ سرمد کافی ڈرا ہوا تھا۔ تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں، ساحل نے کہا اور گاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ نہیں ہم دونوں جاتے ہیں، باہر خطرہ ہے، سرمد نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں گاڑی کو لاک کر لو اور جب تک ہم نہ آئیں تم دونوں میں سے کوئی گاڑی سے باہر نہیں آئے گا، ساحل نے کہا اور دونوں ایک طرف چل دیے۔ فجر اور ثانیہ دونوں ڈری ہوئی تھی، انہوں نے گاڑی کو لاک کر لیا۔ فجر بہت زیادہ حساس لڑکی تھی، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ وہ منہ میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ سرمد اور ساحل دونوں ایک ساتھ حفیظ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ سرمد ساحل کو لے کر اس درخت کے پاس آ گیا تھا جہاں اس نے لاشیں دیکھی تھی، مگر اب یہاں کچھ نہیں تھا۔ میرا یقین کرو، یہیں لاشیں لٹکی ہوئی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، سرمد نے کہا۔ اگر لاشیں ہوتی تو اب بھی یہاں ہی ہونی تھی، تمہاری آنکھوں کو ضرور کوئی دھوکا ہوا ہے، صرف وہم تھا اور کچھ نہیں ہے، ساحل نے کہا۔ سرمد ساحل کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ لگتا ہے حفیظ ہمیں جان بوجھ کر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، ساحل نے کہا۔ حفیظ یار، جہاں بھی ہو جلدی باہر آؤ یار، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، بس کرو، مذاق اتنی دیر کا ہی ہوتا ہے، ساحل اونچی کہہ رہا تھا، مگر ان باتوں کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ساحل کے ہاتھ میں ہائی پاور ٹارچ تھی اور اس کی کافی روشنی تھی۔ ساحل کو ٹارچ کی روشنی میں ایک گھڑی نظر آئی۔ سرمد دیکھو، یہ تو حفیظ کی گھڑی ہے جو میں نے اس کو اس کی برتھ ڈے پر دی تھی، ساحل نے گھڑی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، یہ وہی گھڑی ہے، ضرور حفیظ بھی یہیں کہیں ہوگا، سرمد نے کہا۔ اب وہ دونوں اسے اونچی آواز میں نام لے کر بلا رہے تھے۔ ساحل کو ٹارچ کی روشنی میں خون کی بوندیں نظر آئیں جو کہ ایک لائن میں ایک طرف کو جا رہی تھی۔ سرمد، یہ دیکھو خون، ساحل نے سرمد کو کہا۔ وہ دونوں اس خون کے پیچھے جانے لگے، مگر اگلا منظر دیکھ کر ان دونوں کا دل دھک سے رک گیا۔ ان کا جسم خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا، انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ حفیظ سرمد کے پیچھے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ وہ زور لگا رہا تھا مگر کسی بھی طور پر خود کو آزاد نہیں کروا پایا۔ سرمد شاید کافی آگے چلا گیا تھا۔ حفیظ نے سرمد کو آواز دینے کی کوشش کی مگر آواز اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ حفیظ بہت ہی عجیب صورتحال کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے بیٹھ کر ہاتھوں کی مدد سے اپنے پاؤں کو جھاڑیوں میں سے نکالنے کی کوشش کی۔ اسے اچانک محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد دھواں سا پھیل رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ اسے دھوئیں میں دور ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ کون ہے وہاں؟ حفیظ چلایا۔ اب وہ آسانی سے بول پا رہا تھا، اس کی آواز کا کوئی جواب نہیں آیا۔
मगर साया अब भी वहां ही मौजूद था। मैं पूछ रहा हूं कौन है? हफीज फिर चिल्लाया। हफीज बहुत खौफजदा हो चुका था। अचानक उस साये ने हफीज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वहीं रुक जाओ, मैं कह रहा हूं वहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। हफीज चीख रहा था। अचानक हफीज का सर चकराने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हफीज खौफ की वजह से बेहोश हो चुका था और वो साया अब भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। साहिल और सरमत फटी फटी आंखों से उस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। उनके सामने एक दरख्त पर उनके दोस्त हफीज की लाश उल्टी लटकी हुई थी और एक औरत उसके पास खड़ी थी और एक खंजर से हफीज के जिस्म को चीर रही थी। उस औरत ने हफीज के खुले हुए सीने में हाथ डालकर उसका दिल निकाला और खाने लगी। उस औरत का मुंह खून से भरा हुआ था। ये मंजर देखते ही वो दोनों वापस भागे। अब उनका दोस्त हफीज उनमें नहीं रहा था। वो उसका जितना भी अफसोस करते कम होता, मगर इस वक्त उन्हें अपनी और दूसरों की जान बचानी थी। इसलिए वो भागकर जाकर गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चला ली। फजर और सानिया बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ है और हफीज कहाँ है, मगर वो दोनों खामोश थे। तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहाँ है हफीज? सानिया ने चीखते हुए कहा। हफीज अब हम में नहीं रहा, साहिल ने आहिस्ता से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? सानिया ने हड़बड़ाते हुए पूछा। मतलब कि जंगल में एक डायन है जिसने हफीज को मार दिया है और अब हमें भी मारने की कोशिश कर रही है। इस दफा सरमत ने जवाब दिया। अच्छा, अब तुम लोग कुछ भी बकवास करोगे और हम मान जाएंगे? सानिया चिल्ला रही थी, मगर फजर बिल्कुल खामोश सहमी हुई बैठी थी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। सरमत बाकायदा रो पड़ा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। सानिया ने भी रोना शुरू कर दिया। उन दोनों को देखकर फजर ने भी रोना शुरू कर दिया था। यार तुम लोग थोड़े हौसले से काम लो। इस वक्त हमें अपनी हवास को बहाल रखना होगा और जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना होगा। चलो आप रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं मिलेगा। साहिल ने उन्हें हौसला देते हुए कहा। सरमत तो चुप कर गया था, मगर फजर और सानिया बहुत ज्यादा डर गई थी और चुप नहीं हो रही थी। साहिल तेज रफ्तारी से गाड़ी को चला रहा था। उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। अचानक उनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। साहिल ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। क्या मुसीबत है, इसे भी अब ही बंद होना था। मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। साहिल ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाता हूँ, सरमत ने कहा और वो दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। साहिल गाड़ी को चेक करने लगा, मगर गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। एक दफा फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, साहिल ने कहा और वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। मगर बार बार कोशिश करने के बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक छनाके की आवाज आई और गाड़ी की विंड स्क्रीन खून से भर गई। उन सब ने चीखें मारनी शुरू कर दी। एकदम सामने सड़क पर ऊपर से हफीज की लाश गिरी। वो सब बहुत घबरा गए थे। साहिल बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फजर और सानिया ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। अचानक उनके इर्द गिर्द धुआं सा होने लगा। थोड़ी देर में ही धुआं बहुत ज्यादा फैल गया था। धुएं में उन्हें सामने एक औरत का साया नजर आया। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। असद और अकरम एक साथ अकरम के घर में मौजूद थे। दोनों परेशान दिखाई दे रहे थे। हमने अनजाने में किसी शैतानी ताकत को आजाद कर दिया है। अकरम बोला। मुझे भी इस बात का एहसास है, ये गलती हमसे हुई है और हमें ही इस गलती को ठीक करना है। असद बेचैनी से बोला। हमें जरूर डॉक्टर खावर से मिलना चाहिए। अगर पूरे पाकिस्तान में शैतानी ताकतों को जानने वाला कोई है तो वो डॉक्टर खावर ही है। अकरम ने जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर खावर से मिलना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। असद ने जवाब दिया। अकरम ने डॉक्टर खावर से फोन पर बात की और अपने आने के मुतालिक बताया। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो दोनों डॉक्टर खावर के घर में बैठे हुए थे। अकरम ने डॉक्टर को सारा वाकया बता दिया। ये सब कहीं पहाड़ी वाले जंगल में तो नहीं हुआ? डॉक्टर खावर ने इस्तिफसार किया। जी डॉक्टर साहब, ये सब वहाँ ही हुआ है, वहाँ ही खुदाई का काम हो रहा था। अकरम ने जवाब दिया। तो जरूर वो रूही होगी जिसे तुम लोगों ने नादानी में आजाद कर दिया है। डॉक्टर ने परेशानी से कहा। कौन रूही? असद ने हैरानी से पूछा।
रूही एक लड़की थी जो काला जादू करती थी। उसने शैतानी ताकतों के हुसूल के लिए बहुत से बेगुनाहों का खून बहाया था। वो एक डायन बन गई थी, मगर जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो खुदा हर फिरौन के लिए मूसा भेजता है। सारे गांव वाले उस वक्त एक बाबरकत बुजुर्ग के पास गए और मदद की दरख्वास्त की, और बुजुर्ग ने उस डायन को एक ताबूत में बंद करके जमीन में दफन कर दिया था। मगर तुम लोगों की वजह से वो अब फिर आजाद हो गई है। डॉक्टर ने तफसील से बताया। अकरम और असद दोनों गौर से डॉक्टर की बातों को सुन रहे थे। हम अपनी गलती ठीक करना चाहते हैं, किसी भी तरह आप हमारी मदद करें। अकरम ने कहा, वो बहुत ताकतवर है, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर ने जवाब दिया। असद और अकरम के चेहरे पर मायूसी फैल गई। सब लोग गाड़ी से निकलो और भागो, साहिल ने कहा। सब लोगों ने गाड़ी के दरवाजे खोले और एक तरफ को भाग गए। जंगल में वो सब बिना सोचे समझे एक तरफ को भागे जा रहे थे। वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस वो उस डायन से कहीं दूर भागना चाहते थे। वो नहीं जानते थे कि जब तक जंगल में रूही है वो जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते थे और उन पर मौत भी लाजिम थी। उन्हें मरना था और जरूर मरना था।